we can see CRPC chapter judgment. Already we have seen in the previous class up to 356 இந்த வகுப்பில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் அத்தியாயம் ஜட்ஜ்மெண்ட் தீர்ப்பு இதில் 356 வரை பார்த்துள்ளோம். 357 தீர்ப்புகளில் முக்கிய அம்சங்கள், ஒரு தீர்ப்புனா அதில் என்னென்ன அம்சம் இருக்குங்கிறத பார்த்துட்ருக்குறோம். ஸோ வி ஆர் லுக்கிங் வாட் ஆர் தி salient features with regard to judgment as per CRPC. That is the we are looking. Now 357 order to pay compensation. அந்த வழக்கை தொடுத்தவருக்கு நஷ்டஈடு கொடுக்க, அந்த எதிரி நஷ்டஈடு கொடுக்க உத்தரவிடுதல் நீதிமன்றத்துக்கு உண்டா அதிகாரம். ஸோ if the accused is entitled, if the complainant or de facto complainant is entitled for compensation, then court can direct him to pay the compensation. That is the basic things. So when the court can pass an order to pay compensation to the victim, that is the 357. So when a court imposes a sentence of fine, when a court imposes a sentence of fine, எப்பொழுது ஒரு நீதிமன்றம் அபராதம் விதிக்கின்றதோ, or a sentence including sentence of death அல்லது மரண தண்டனை விதிக்கும் of which fine form part அந்த அபராதத்தின் ஒரு பகுதியினை court may passing the judgment order to whole or any part of fine required to be applied. அவ்வாறு நீதிமன்றம் அபராதம் விதிக்கும் பட்சத்தில் அந்த அபராதத்தின் ஒரு பகுதியோ அல்லது முழுவதையுமோ கீழ்கண்டவாறு உத்தரவிடலாம். ஸோ த கோர்ட் இஸ் when a sentence of fine is imposed, out of the fine, entire whole fine or a part of the whole fine can be ordered, and it can be given to the following 4 conditions. So first of all, in defraying the expenses property incurred in the prosecution. In defraying the expenses property incurred in the prosecution. ஸோ அந்த வழக்கை நடத்துவதற்கு அரசு தரப்பிற்கு ஆகின்ற செலவினை அதில் கொடுக்க உத்தரவிடலாம். ஸோ தி கோர்ட் கேன் பாஸ் a sentence of fine. Out of the fine, the part of the fine can be given to the prosecution for conducting the case of the prosecution, expenditure incurred by the prosecution. That is the first thing. Then in payment of any person compensation for any loss, injury by the offence, when the compensation in offence recoverable by such a person in civil court. Suppose a person property is damaged. For example, this is an example. The property 427, a person or 3 of PPD Act, Public Property Damages Act, and the accused is prosecuted. Then the victim, the party affected who lost the property, is entitled to claim compensation from the accused in civil court. And then under such circumstance, the court can pass an order. They direct the accused to pay the fine. Out of the fine, what is the compensation can be awarded to the person affected who lost the property causing damage by the accused. ஒரு வழக்கில்
அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொத்து சம்பந்தமாக ஒருவரை சேதாரப்படுத்தியிருந்தால் அல்லது காயப்படுத்தி ஒரு நபரை உடல் ரீதியாக காயப்படுத்தி அவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை எல்லாம் பெருத்து பல செலவுகள் வந்திருக்கும் பட்சத்தில் அந்த அபராதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியினை அந்த மருத்துவ செலவிற்கோ அல்லது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சேதமடைந்ததுக்கு உண்டான நஷ்டஈடாக கொடுப்பதற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். அந்த சொத்துக்கள் அல்லது அந்த காயம்பட்ட நபர் சிவில் நீதிமன்றத்தில் நஷ்டஈடு பெறுவதற்கு அருகதை இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த நஷ்டஈடு தொகையினை குற்றவியல் நீதிமன்ற நடுவரே வழங்கி உத்தரவிடலாம். அந்த அபராத தொகையில் வழங்கிவிடலாம். தென் when a person is convicted for having caused death of another person or abetted, so then and are in paying compensation to person who under the Fatal Accident Act or recover the damage from sentence for loss resulting to them for such a death. ஒருத்தருக்கு மரணம் விளைவிக்கிறார். ஸோ வென் எ பர்சன் இஸ் கன்விக்டட் ஃபார் அன் அஃபென்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் காஸ்ட், ஒருவருக்கு மரணம் விளைவிப்பதற்காக ஒருவருக்கு தண்டனை குற்றவாளி என தீர்மானித்து தண்டனை வழங்கப்படுகிறது. அல்லது அந்த குற்றத்தை மரணம் விளைவிக்கும் குற்றத்திற்கு தூண்டுதலாக இருந்தது அவருக்கு தண்டனை வழங்கப்படுகிறது. இன் பேயிங் காம்பன்சேஷன் ஹூ அண்டர் ஃபேட்டல் ஆக்சிடெண்ட் ஆக்டில் அவருக்கு நஷ்டஈடு கிடைக்குமென்ற பட்சத்தில் என்டைட்டில் டு ரெக்கவர் டேமேஜ் ஃப்ரம் த பர்சன் டெண்டன்ட், அந்த மாதிரி தண்டனை விதிக்கும் பொழுது அந்த அவங்களுக்கு உண்டான நஷ்டஈட்டினை தருவதற்கு அந்த இறந்து போன நாள் அவருக்கு அந்த குடும்பத்திற்கு ஏற்படும் நஷ்டஈட்டினை வழங்குவதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு. தட் இஸ் a person costly death, for example accident 304A is a person driver is charged, then fine is imposed by the court. Out of the fine, the court can give a compensation to the family of the deceased person. That is the basic thing. And D, a person is convicted of an offense including the criminal misappropriation, criminal breach of trust. ஒரு கிரிமினல் மிஸ்அப்ராப்ரியேஷன் கையாடல் பண்ணியிருந்தாலோ அல்லது நம்பிக்கை மோசடி பண்ணியிருந்தாலோ ஏமாற்றி இருந்தாலோ, and dishonestly received, treating, voluntarily assisted in deposit of stolen property. ஒருத்தர் அந்த களவாட்டு சொத்துக்களை வாங்கி இருந்தால் நோயிங் டு ரீசன் பிலீவ் and compensation any bona fide purchaser for loss in such a property is restored to the possession of entitled thereto. ஸோ அந்த அசல் ஓனருக்கு இப்போ ஒருத்தன் ஒரு ராபரி பண்ணி ஒரு 10 பவுன் எடுத்துகிட்டு போகிறான். ஸோ அந்த இதில் அது அந்த சொத்தை திருப்பி அவருக்கு ஒப்படைக்கும் பொழுது அந்த ராபரி பண்ண நபருக்கு அபராதம் விதித்து அந்த அந்த சொத்துக்களை யாருடைய சொத்துக்களை ராபரி பண்ணாரோ அந்த நபருக்கு நஷ்டஈடு வழங்குவதற்கு உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் these are the 4 circumstances under which the court can give compensation to the victim family. That is the out of the fine. Then subsection 2, 357 subclass 2, if fine imposed in a case it is subject to appeal, no such payment is made before the period allowed to presenting the appeal has elapsed if an appeal is presented before the decision of appeal. If fine is subject to an appeal, ஒருத்தனுக்கு அபராதம் விதிக்கும் பட்சத்தில் அதற்கு மேல்முறையீடு செய்யும் பட்சத்தில் நோ சச் பேமெண்ட் மேடு, அந்த அபராத தொகையை செலுத்தவில்லை என்றால் பீரியட் அலவுடு டு பி பிரசன்டேஷன் ஆஃப் அப்பீல், மேல்முறையீட்டு காலம் முடிவிருக்கும் பட்சத்தில் இஃப் அன் அப்பீல் பிரசன்டேட் பிஃபோர் டெசிஷன் ஆஃப் அப்பீல், அந்த பிஃபோர் தி டெசிஷன் ஆஃப் அந்த மேல்முறையீட்டில் இறுதி தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்பு where a court imposed sentence of fine does not form part of the appeal. That is the basic things. That is the 3(2). அந்த 2ல் இந்த சூழ்நிலை இருந்தால் கொடுக்கறதுக்கு உத்தரவிடலாம். When a court imposes sentence of fine does not form part
and a part where court passing judgment order accused to pay by way of compensation specified in the order and suffered any loss. ஃபைன் இல்லாத நஷ்டஈடும் கொடுக்குவதற்கு உத்தரவிடலாம். அக்கார்டிங் டு 357 subclass 3. In addition to fine, the court can pass an order to pay compensation. Nowadays we are the double amount of check amount is ordered to be paid to the complainant as a compensation. So the compensation can be ordered along with the fine under 357 subclass 3. Then an order under this section may also be made by an appellate court. Whether the trial court alone is entitled to impose compensation or fine, the same power is given to appellate court also. Appellate court is also entitled to impose fine, and part of the fine may be awarded to the victim, and the appellate court is entitled to grant compensation to the complainant. That is the basic things. ஸோ மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு விசாரணை நீதிமன்றம் போல் அபராதம் செலுத்த உத்தரவிடும் பட்சத்தில் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அவருக்கு அந்த அபராத தொகையை நஷ்டஈடை வழங்குவதற்கு உத்தரவிடலாம். அதே போன்று 357 சப்கிளாஸ் 3யில் கூறியுள்ளபடி நஷ்டஈடும் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் வழங்குவதற்கு உத்தரவிடுவதற்கு அதிகாரம் உண்டு. ஸோ இன்றைக்கி விசாரணை நீதிமன்றத்துக்கு என்ன பவர் இருக்கிறதோ அதே அதிகாரம் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கும் உண்டு. தட் இஸ் ஆல்சோ அப்பல்லட் court or court are exercising. At the time of awarding compensation in any subsequent relating to the same matter, the court shall taken into account a sum recovered as a compensation under this section. At the time of awarding compensation, any subsequent civil suit related to the same matter, அது சம்பந்தமாக சிவில் ப்ரொசீஜர் இது சிவில் ரெக்கவரி இருக்குது. மற்ற கோர்ட் ஷல் டேக் இன்டு அக்கௌண்ட் எனி சம் பெய்டு ஆர் ரெக்கவர்டு எஸ் எ காம்பன்சேஷன் அண்டர் தி செக்ஷன். சிவில் கோர்ட்டில் இந்த காம்பன்சேஷனை ஒரு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். At the time of awarding compensation in any subsequent civil suit relating to the same matter, the court shall take into account any sum paid to or recovered as a compensation under this section. ஸோ இந்த செக்ஷனில் இருக்கிற காம்பன்சேஷனை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் 357 subclass 5 ஆகும். ஸோ whenever a compensation is ordered, a recovery suit is pending, the same can be considered. That is the basic things. So some of the citation with regard to the same, I will read some citations. Comments. Compensation. Death of person by gunshot injury at the hand of appellant. Conviction suit for compensation decreed. Legality. Claimant entitled to damages. ஒருத்தனை சூட் பண்ணி மரணம் அனுபவிச்சிட்றாங்க அந்த அப்பல்லண்ட் அந்த மேல்முறையீடுதாரர். அவருக்கு அதில் மறுபடியும் சிவில் சூட்டு போட்டு காம்பன்சேஷன் கேட்குறாரு. அவர் அந்த காம்பன்சேஷனுக்கு எலிஜிபிள்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு சொல்லியது. சுபசிங் அனதர்ஸ் வர்சஸ் தேவேந்திர குமார் அண்ட் அனதர் 2011 3 தமிழ்நாடு சிவில் ஜட்ஜ்மெண்ட் பேஜ் 121 சுப்ரீம் கோர்ட். காம்பன்சேஷன் அவார்டிங் டிஃபால்ட் பேமெண்ட். காம்பன்சேஷன் அவார்ட் பண்ணப்போ டிஃபால்ட் சென்டென்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியுமா? பணம் கட்ட தவறினால் ஏதாச்சும் கொடுக்க முடியுமா என்றால், இட் இஸ் இம்பரேட்டிவ் ஃபார் தி கோர்ட் வைல் பாசிங் அண்டர் 3 டு லுக் அட் தி எபிலிட்டி அண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி பே காம்பன்சேஷன். இந்த காம்பன்சேஷன் 357 3 கொடுக்கும் பொழுது அந்த எதிரிக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டி பார்க்கணும். அதர்வைஸ் வெரி பர்பஸ் ஆஃப் கிராண்டிங் காம்பன்சேஷன் would be defeated. அந்த எதிரிக்கு வசதி இருந்தால் தான் போடணும், இல்லாட்டி போடக்கூடாதுங்கிறது தான் இதனுடைய ஆப்ஜெக்ட்டு. ஃபர்தர் அண்டர் 437 CRPC and order compensation 357 3 CRPC 433 என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, அது 357 will be recoverable in the same way as a fine.
அபராதத்தை எப்படி வசூல் பண்ணுறதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு 433 அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ, அதாவது அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி அல்லது ஜப்தி பண்ணி அதெல்லாம் மாதிரி பண்ணலான் இருக்குது 430 அபராதத்தை. அதே முறையில் இங்கேயும் காம்பன்சேஷனையும் வசூல் பண்ணுறதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம். இந்த மோட் ஆஃப் ரெக்கவரி ஆஃப் ஃபைன் அண்ட் காம்பன்சேஷன் இஸ் சேம் ஃபுட்டிங். அபராதம் விதித்தாலும் காம்பன்சேஷன் போட்டாலும் அதை வசூல் பண்ணுறதுக்கு ஒரே நடைமுறையை பின்பற்றலாம். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். அண்ட் த பர்சன் கேன் பி சென்டென்ஸ் டு இன் கேஸ் ஆஃப் டீஃபால்ட் ஆஃப் காம்பன்சேஷன். அந்த காம்பன்சேஷன் கட்ட தவறினால் அதுக்கு உண்டான டீஃபால்ட் சென்டென்ஸ் அவர் எத்தனை நாள் சிறையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி கேஏ அப்பாஸ் HSA வெர்சஸ் சாபுஸ் ஜோசப் அண்ட் அதர்ஸ் 2010 2 Madras Weekly Notes Criminal Dishonor of Check Cases, page 29, Supreme Court. That is the one of the. Then scope for order to pay compensation. Power of the appellate court. Will the power have power direct the payment of a succession proceeding by suspending sentence in the proceeding 138. அதில் ஒரு இது கொடுக்குறாங்க. சஸ்பென்ஷன் வரையில் அந்த காம்பன்சேஷன் கட்டணும்னு ஆர்டர் போட முடியுமான்னு சொல்லி ஒரு ரீடிங் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் தி திலீப் எஸ் தனுக்கர் வெர்சஸ் கொட்டாக் மகேந்திரா கம்பெனி கொட்டாக் மகேந்திரா கம்பெனி லிமிடெட் 2007 1 தமிழ்நாடு லா ரிப்போர்ட்டர் பேஜ் 52. Then duty upon the High Court having regard to the provision of subsection 5 and 3, a duty cast upon the guide to take into account a sum already been paid by the appellant to the respondent. அதில் அந்த மாதிரி சிவில் சூட்டில் ஏற்கனவே பணம் கட்டியிருந்தால் அதையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் அவார்டி காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்குது. டி புருஷோத்தம ரெட்டி அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் கே சதீஷ் 2008 6 MLJ பேஜ் 1067 சுப்ரீம் கோர்ட். That is the basic. இப்போ காம்பன்சேஷன் கட்டலின்னு என்ன பண்ணுறது? நான் பேமெண்ட் ஆஃப் காம்பன்சேஷன் it has been held as provision granting compensation and recovery thereof is make it necessary for imposition default of sentence. அவ்வாறு கட்ட தவறினால், நஷ்டஈடை கட்ட தவறினால் சிறை தண்டனை அனுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது. தட் இஸ் தி விஜயன் வெர்சஸ் சதானந்தன் கே 2009 3 CTC பேஜ் 786 Supreme Court. Equivalent citation 2009 6 SCC page 652. Equivalent citation 2009 3 Supreme Court cases criminal 296. These are the some of the citations given in the section 357. Then 357A victim compensation. அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க 2009. இப்போ காயம்பட்ட நபருக்கெல்லாம் நஷ்டஈடு கொடுக்கணும்னு சொல்லி விக்டிம் காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொவிஷன். ஸோ ஒருத்தனை வெட்டிடுறான், கையை எடுத்துடுறான், அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு எந்த விதமான ஒரு கிரிமினல் கேஸ் நடத்தினா எதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குன்னு சொல்லி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் இந்த இயர் 2009 it was amended to pay compensation to the victim. Every state government in coordination with the central government, மாநில அரசு மத்திய அரசுடன் சேர்ந்து shall prepare a scheme for providing funds for compensation to the victim. பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு ஒரு திட்டம் வகுத்து நஷ்டஈடு வழங்குவதற்குண்டான ஒரு திட்டத்தை வகுக்க வேண்டும். ஃபார் டிஃபெண்டன்ஸ், இது மாதிரி இறந்துட்டா அவங்களுடைய சார்பு நபர்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கறதுக்கு, அவங்க மறுவாழ்வு பண்ணுறதுக்கு ஒரு திட்டத்தை மத்திய அரசு வகுக்க வேண்டும். ஸோ விக்டிம் காம்பன்சேஷன் ஃபார் விச் state government and central government both are jointly can prepare a scheme to pay compensation to the victims. If he is for death persons, the defendants can be awarded compensation through the scheme. So scheme should be provided by the state government and the central government in association with the central government. மாநில அரசு மத்திய அரசுடன் சேர்ந்து ஒரு திட்டத்தை வகுத்து காயமடைந்த நபர், இறந்த நபர் குடும்பத்திற்கு நஷ்டஈடு வழங்குவதற்கு ஒரு திட்டத்தை வகுக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது மறுவாழ்வுக்கு. Whenever remuneration is made by the court for compensation,
ஏதாச்சும் அவருக்கு ஏதாவது ரெமுனரேஷன் வழங்கப்பட்டால் பை தி கோர்ட் ஃபார் காம்பன்சேஷன் நஷ்டஈடாக வழங்கப்பட்டால் டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் எய்ட் அத்தாரிட்டி ஆர் ஸ்டேட் லீகல் எய்ட் அத்தாரிட்டி மாவட்ட சட்ட உதவி மையமோ அல்லது மாநில சட்ட உதவி as the case may be shall decide the compensation under section 1. District legal aid authority வந்து can decide the what is the compensation to be given to the victim, or state legal aid authority can fix the what is the compensation to be paid to the victim family or victim or his affected family of the deceased. So that is the legal aid authority can decide the same. Then if the trial court at the conclusion of trial விசாரணை நீதிமன்றம் விசாரணை முடியும் நிலையில் is satisfied that compensation awarded is not adequate for rehabilitation, அந்த விசாரணை நீதிமன்றம் அந்த நபருக்கு வழங்கப்படும் நஷ்டஈடு போதுமானது என்று இல்லை என்று நினைக்கும் பட்சத்தில் where the case in acquittal or discharge the victim has been may be recommendation for compensation, அந்த மாதிரி விடுதலை பண்ணினாலும் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு மாநில அரசை நஷ்டஈடு வழங்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் ஆஃப் தி கன்க்ளூஷன் ஆஃப் த ட்ரையல். ஸோ தி கோர்ட் இஸ் entitled to award compensation victim even though accused is acquitted. That is the in the acquittal or discharge. Then 4. When the offender is not traced identified. சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் அண்ட் ரன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிட் அண்ட் ரன் கேஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி அடித்து போட்டு ஓடி போயிடுவாங்க. ஸோ யாருன்னு தெரியாது இருக்கும். இந்த விக்டிம் ஐடென்டிஃபை, பாதிக்கப்பட்ட நபர் அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்பட்டால், ஸோ வென் தி அக்யூஸ் இஸ் நாட் ஐடென்டிஃபைட் பட் தி அஃபெக்டட் பார்ட்டி இஸ் ஐடென்டிஃபைட் வென் நோ ட்ரையல் டேக் பிளேஸ், அந்த மாதிரி நேரத்தில் விசாரணை எதுவும் நடத்தும். பிகாஸ் த அக்யூஸ் இஸ் நாட் தேர், ஹென்ஸ் நோ ட்ரையல் கேன் பி கண்டக்டட். அந்த எதிரி இல்லாதனால அந்த விசாரணை நடத்துமான அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபரை இது பண்ணுறாங்க. இஸ் டிஃபெண்டன்ஸ் மேன் மேக் அன் அப்ளிகேஷன் டு தி லீகல் எய்ட் ஃபார் அவார்டு காம்பன்சேஷன். ஸோ அந்த அக்யூஸ் இஸ் நாட் ஐடென்டிஃபைட், தென் தி விக்டிம்ஸ் கேன் ஃபைல் எ பெட்டிஷன் அண்டர் 357A subclass 4 to the legal aid authority to pay compensation. ஸோ பாதிக்கப்பட்ட நபர் 357A துணைப்பிரிவு 4 கீழ் டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் எய்ட் அத்தாரிட்டியில் மனு கொடுத்து எங்களுக்கு நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் என்று எதிரி இல்லை என்றாலும் மனு கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி மனு கொடுத்தால் அதற்கு என்ன உத்தரவு, டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் எய்ட் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ண வேண்டும்? செக்ஷன் 5. On receipt of such a recommendation or application under subsection 4. இப்போ மூணில் வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்கலான்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அல்லது அந்த விக்டிம் ஃபேமிலி மனு தாக்கல் செஞ்ச நாளின் பிறகு மனு தாக்கல் செய்தாலும், ஸோ அப்பான் தி ரிசிப்ட் ஆஃப் தி ரெக்கமெண்டேஷன் பை தி கோர்ட் அண்டர் subsection 3 or any application is filed by the victim family under subsection 4, the district legal authority or state legal authority, மாநில அல்லது மாவட்ட சட்ட உதவி மையம் shall after due enquiry. So the district legal authority or state legal authority can make an enquiry and adequate compensation by completing the enquiry within 2 months. So the district legal authority can grant compensation and the district legal authority can inquire the matter and award compensation. That should be done within 2 months. The period of given to the district legal authority is 2 months. அந்த மாதிரி விசாரணை செஞ்சு 2 மாதத்துக்குள்ளார நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் என்று அந்த 5வது துணை பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ தென் ஸ்டேட் ஆர் டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் எய்ட் அத்தாரிட்டி, மாநில அல்லது மாவட்ட சட்ட உதவி மையம் as the case may be to alternative suffering victim, பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு மாறுமுறையாக மே ஆர்டர் இம்மீடியட் first aid facility medical benefits to be made available free of cost on certificate of the police not below the rank of officer in charge of the police station, magistrate area and any other interim relief as appropriated deemed fit. ஒருத்தன் அடிபட்டுறான்,
உடனே அந்த அடிபட்ட நபர் கை போயிடுது. உடனே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் கொடுத்தா ஸ்டேட் ஆர் டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் அத்தாரிட்டி உடனே அதுக்கு வந்து நஷ்டஈடு வழங்குவதற்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் அத்தாரிட்டி இல்லை ஒரு மருத்துவம் பார்க்கறதுக்கு என்ன செலவாகவும் கொடுக்கலாம். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் ஏதாவது மருத்துவம் கிடைக்கணும் பரிந்துரை பண்ணி இங்கே போய் மருத்துவம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி அதற்குண்டான வழிமுறைகளை செய்யலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ரொவைடிங் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், providing medical treatment and first aid and medical treatment available as per the district legal aid authority. He can direct the medical hospitals to give free medical treatment for them. அந்த மாதிரி மருத்துவமனைகளுக்கு இலவசமாக வைத்தியம் பார்ப்பதற்கு தகுந்த ஏற்பாடை செய்ய வேண்டும். எப்போ செய்யலான்னா அப்ளிகேஷன் கொடுத்தாலோ அல்லது அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் எஸ்ஐஆர் உதவி ஆய்வாளர் மனு கொடுத்தா அதை வந்து அந்த சூழ்நிலையில் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அவங்களுக்கு என்ன நிவாரணம் கிடைக்குமோ மருத்துவ செலவு கொடுக்கலாம் அல்லது மருத்துவம் பார்ப்பதற்கு உண்டான அனைத்து உதவிகளையும் செய்யலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் ஆஃப் லீகல் செய்கிறார். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் and next 357B compensation in addition to the fine under 326A 376D. 326A ஆசிட் அட்டாக், மூஞ்சியில் ஆசிட் ஊற்றி காயம் ஏற்படுத்தினா அதுக்கு வந்து போடலாம். அதே மாதிரி 376D ரேப், அந்த மாதிரி 2 செக்ஷன்லையும் வந்து காம்பன்சேஷன் பேயபிள் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்டர் 357A shall be in addition to the payment of fine to the victim. அந்த ஃபைன் அமௌண்ட்டோடு சேர்த்து நஷ்டஈடும் கொடுக்கலாம் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கும். ஆசிட் ஊற்றி பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதை ரேப் பண்ணி ஏதோ பாதிப்பு ஏற்பட்டாலோ ஃபைனோடு சேர்ந்து வேறு நஷ்டஈடும் கொடுக்க உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி அண்டர் செக்ஷன் விக்டிம் அண்டர் செக்ஷன் 376A 376AB 376D 376DA and the Indian Penal Code. That is the basic things. So these are the compensation can be provided for the rape the affected victim girls, and also acid attack victims can be awarded compensation under 357B. So that is the basic thing. Then 357 treatment of victim, அந்த பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மருத்துவத்தை எவ்வாறு செய்யலாம். ஆல் பப்ளிக் ஆர் பிரைவேட் ஆர் வேர் run by the central government, treatment, local bodies or any other person. இப்போ வந்து ஆல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லா மருத்துவமனைகளும் பப்ளிக் ஆர் ப்ரைவேட், இப்போ பொது மருத்துவமனையாக இருந்தால் தனியார் வெதர் ரன் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் ஆர் லோக்கல் பாடி ஆர் எனி அதர் பர்சன், எந்த அரசாங்கமோ மத்திய அரசோ மாநில அரசோ அல்லது லோக்கல் பாடி தான் முனிசிபாலிட்டிலாம் வச்சுருப்பாங்க அல்லது ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் சார் இமீடியட்லி ப்ரொவைட் ஃபஸ்ட் எய்டு அண்ட் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். அந்த மாதிரி எந்த ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் நேரடியாக போய் சேர்ந்த உடனே இலவசமாக மருத்துவத்தை செய்ய வேண்டும். யாராருக்குன்னா 326A 376 ரேப் விக்டிமுக்கும் ஆசிட் விக்டிமுக்கும் ஏதாச்சும் அவங்க எங்கே போய் இது பண்ணாலும் இலவசமாக அவங்களுக்கு மருத்துவம் செய்ய வேண்டும். ஸோ எனி செல் இம்மீடியட்லி இன்ஃபார்ம் தி போலீஸ் ஆஃப் சச் அ ட்ரீட்மெண்ட். நாங்கள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா அந்த மருத்துவம் அது காவல்துறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். ஸோ a person is attacked with acid or a person is affected due to rape, then immediately he is admitted in the private hospital or government hospital. The hospital authority should give the treatment free of cost to that victim girl or victim females. That is the free of cost victims covered under the. இந்த மாதிரி கற்பழிப்பு வழக்குகள், திராவகம் ஊற்றி அதனால் ஏற்படும் வழக்குகள் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு தனியார் மருத்துவமனையில் அல்லது அரசு மருத்துவமனையிலேயோ போய் சேர்ந்தால் அந்த மருத்துவமனை அவருக்கு இலவச சிகிச்சை அளித்து அந்த இலவச சிகிச்சை அளித்து கொடுத்து அந்த சம்பந்தப்பட்ட
புலனாய்வு அதிகாரிக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ மருத்துவமனையில் போனால் நான் காசு இருந்தால் தான் பார்ப்பேன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ விக்டிம் இந்த மாதிரி இந்த கேஸில் விக்டிமாக இருந்தால் உடனடியாக எந்த மருத்துவமனை வேணாலும் போய் இலவசமாக ட்ரீட்மெண்ட் செய்து கொள்ளலாம். That is the 357 subclass 3. Then 358 compensation person groundlessly arrested. இப்போ ஒருத்தனை ஒன்றுமில்லாத எஃப்ஐஆர் போட்டு ஒரு பொய் கேஸ் கொடுத்து அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி 4 நாள் உள்ள வச்சுருந்தா அதுக்கு ஏதாவது நஷ்டஈடு கொடுக்க முடியுமா? தட் இஸ் தி 358. ஸோ whenever a person wrong information is given and thereby FIR is registered, he was arrested and remanded to judicial custody. He was kept in the judicial custody unnecessarily without any ground. Whether he is entitled to compensation? Yes, that is the 358. What 358 says? Whenever a person causes a police officer to arrest another person, ஒரு நபர் ஒரு காவல் அதிகாரியை வைத்து வேறொரு நபரை கைது செய்யும் பட்சத்தில், if appears the magistrate by whom is heard there is no sufficient ground for causing arrest. இந்த வழக்கில் உனக்கு கைதியை செய்ய வேண்டியிருக்குன்னா ஒரு வழக்கம் இல்லை, எதுக்கு கைது செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் கருதும் பட்சத்தில், தேவையற்ற கைது என்று நீதிமன்றம் கருதும் பட்சத்தில், ஸோ when the court found that this is the arrest should not be done, it is unnecessarily done, the ground stated by the police is not correct, then it is the findings of the court that the arrest is unnecessary. The magistrate, under such circumstances, the magistrate may award such a compensation not exceeding 1,000 rupees. 1000 ரூபா அவருக்கு நஷ்டஈடு வழங்கி நீதித்துறை நடுவர் உத்தரலாம். டு பி பெய்டு பை தி பர்சன் காசிங் அரெஸ்ட். யார் பொய் கேஸ் கொடுத்து அரெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்களோ அவர் 1000 ரூபா அவருக்கு நஷ்டஈடு கொடுக்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். டு த பர்சன் ஸோ அரெஸ்டட். கைது செய்யப்பட்ட நபருக்கு அந்த யார் பொய் கேஸ் கொடுத்து அரெஸ்ட் பண்ண சொன்னாரோ அந்த நபரை நஷ்டஈடாக 1000 ரூபாய் கொடுக்க சொல்லி உத்தரலாம். ஃபார் இஸ் லாஸ் ஆஃப் டைம் அண்ட் இந்த மேனர் மேஜிஸ்ட்ரேட் திங்ஸ் ஃபிட். அவருடைய கால நேரத்தை விரைந்ததுக்காக அவருக்கான செலவுக்காக கொடுப்பதற்கு உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் 2 சப்செக்ஷன் 2 இன் சச் எ கேஸ், அந்த மாதிரி பொய்யான கேஸ் கொடுத்து கைது செய்யப்பட்டால் அந்த வழக்குகளில், இஃப் மோர் தேன் 1 person இஸ் அரெஸ்டட், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எதிரிகள் கைது செய்யப்பட்டால், மேஜிஸ்ட்ரேட் மே இன் லைக் மேனர் அவார்டு காம்பன்சேஷன் ஈச் ஆஃப் தெம் நாட் எக்ஸீடிங் 1000 rupees. அதனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எதிரிகள் பொய் வழக்கு கொடுத்து கைது செய்ய உத்தரவிடும் பட்சத்தில் ஒரு எதிரிக்கும் தனித்தனியாக 1000 ரூபாய் கொடுக்க உத்தரவிடலாம். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ யாராவது பொய் கேஸ் கொடுத்து 1000 ரூபா கைது செய்தால், அவன் 2-3 அக்யூஸ்டு 3, 4, 5 மாதிரி கைது செஞ்சால், ஒவ்வொருத்தரும் கைது செய்யப்பட்டால் கைது செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு நபருக்கும் தனித்தனியாக 1000 ரூபாய் வழங்க உத்தரவிடலாம். ஸோ whenever more than 1 person is arrested and they are produced before the court and it is found that the arrest is groundless and the case given is a false one, then the court can pass an order to pay compensation to each accused 1000 rupees, the person who gave the wrong information to the police, and he has to pay that amount. That is the basic thing. Then all compensation may be recoverable. இந்த மாதிரி நஷ்டஈடு கொடுக்க சொல்லி உத்தரவிட்டால் அதை எவ்வாறு அவன் கட்டலினா அதை எப்படி வசூல் செய்வதற்கு என்ன நடைமுறை, அபராதம் விதித்த, அதாவது 421 எவ்வாறு அபராதம் விதித்தால் எவ்வாறு வசூல் செய்வதற்கு அதிகாரம் உள்ளதோ அதே போன்ற நடைமுறையினை இதிலும் கையாளலாம். ஸோ அபராதம் எவ்வாறு வசூல் செய்வதற்கு சிஆர்பிசியில் நடைமுறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, அதே முறையில் உத்தரவிடலாம். அதே மாதிரி if cannot be required, the person by whom payable shall be sentenced imprisonment for not exceeding 30 days as the man unless sooner paid. அதிகபட்சம் 30 நாள் வரைக்கும் அவருக்கு சிறை தண்டனை கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி காம்பன்சேஷன் கொடுக்கலினா அதிகபட்சம் அவருக்கு 30 நாள் வரை சிறை தண்டனை கொடுக்கலாம். பொய்யாக கேஸ் கொடுத்து ஒருத்தனை கைது செய்ய வச்சா அதுக்கு நஷ்டஈடு போட்டு அவர் நாள் வரைக்கும் சிறை வைப்பதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு. ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ
ரெக்கவரி பண்ண முடியலன்னா 30 நாள் வரைக்கும் சிறை தண்டனை வழங்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக். 359 ஆர்டர் காஸ்ட் இன் நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ். இப்போ வந்து நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ்னால் எஃப்ஐஆர் போட முடியாது, விசாரணை மட்டும்தான் பண்ணும். போலீஸ் வந்து கோர்ட்டினுடைய அனுமதி வாங்கி புலன் விசாரணை செஞ்சு சார்ஜ் ஷீட் போடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நான் காக்னிசபிள் கேஸில் நஷ்டஈடு அந்த செலவு தொகை வழங்குவதற்கு உத்தரவிடுவதற்கு நீதிமன்ற அதிகாரம். ஸோ அண்டர் 359 ஆர்டர் டு பே காஸ் இன் நான் காக்னிசபிள் காசஸ். ஸோ எஃப்ஐஆர் போட முடியாத கேஸில் அந்த வழக்கு செலவு தொகையை வழங்குவதற்கு உத்தரவிடுவதற்கு உண்டான நீதிமன்ற அதிகாரம் 359. வென் எவர் கம்ப்ளைண்ட் ஆஃப் நான் காக்னிசபிள் மேட் டு த கோர்ட். ஒரு நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸில் ஒருவர் மீது ஒரு குற்றம், ஒரு புகார் வந்து நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கும் பட்சத்தில் இந்த கோர்ட் இஃப் கன்விக்ட்ஸ் தி அக்யூஸ்ட், அந்த கோர்ட்டில் வந்து அந்த எதிரிக்கு தண்டனை விதிக்கும் பட்சத்தில் மே இன் அடிஷன் டு தி பெனால்ட்டி இம்போஸ்டு அப்பான் ஃபைன் ஹிம், அதுக்கு மேலே இப்போ ஃபைனுக்கு இதுவாக டு பே அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் டு ஹூம் பார்ட்டி இஸ் இன்கர்ஸ்டு பை தி ப்ராசிக்யூஷன். அந்த புகார்தாரருக்கு செலவு தொகை, வழக்கு செலவு தொகையை வழங்குவதற்கு உத்தரவிடலாம். அண்ட் ஃபர்தர் ஆர்டர் தட் தி டிஃபால்ட் ஆஃப் பேமெண்ட், இந்த மாதிரி செலவு தொகை வழங்குவதற்கு உத்தரவிட்ட பின்னு அந்த செலவு தொகையை செலுத்தவில்லை என்றால் அவருக்கு நாட் எக்ஸீடிங் 30 நாள் வரை சிறை கால அவகாசத்தை விதிக்குவதற்கு உத்தரவிடலாம். வென்எவர் நான் காக்னிசபிள் கேஸ் தி கம்ப்ளைண்ட் இஸ் ஃபைல்டு அண்ட் அக்யூஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் கில்ட்டி and then the court can grant compensation to the complainant when the accused is convicted and the compensation is not cost is not paid by that accused, then in default he has to undergo up to 30 days imprisonment, jail imprisonment can be awarded. That is the basic things. So process fee and witness and whatever the expenses, what is mean by expenses, அது என்ன செலவு தொகை என்றால் ப்ராசஸ் ஃபீ, விட்னஸ் ஃபீ, ப்ளீடர்ஸ் ஃபீ, வக்கீல் ஃபீஸ் இதெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செலவு கட்டணம் எதுங்கிறது எதுன்னா அவருக்கு அந்த வழக்கு செலவு ப்ராசஸ் அனுப்புறதுக்கு, வக்கீலுக்கு கொடுத்தது, அப்புறம் சாட்சிகளுக்கு படி கட்டினது எல்லாத்தையும் சேர்த்து செலவு தொகையாக கணக்கீடு செய்யலாம். தட் இஸ் தி பேசிக். தென் 359 subclass 2 an order under this section may be made by the appellate court or high court or sessions. மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றங்களுக்கும் இந்த அதிகாரம் உள்ளது. 359 விசாரணை நீதிமன்றத்துக்கு 1 இருக்குதுன்னா அது சப்செக்ஷன் 2 வந்து மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு, விசாரணை நீதிமன்றத்திற்குள்ள அனைத்து அதிகாரங்களும், அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுவதற்கு உண்டான அனைத்து அதிகாரங்களும் உண்டு. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ் ஆஃப் 359. So with this I conclude my class. Thank you for watching. If you want to share this, you can share. If you are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. If you want, click the bell button. You can get a notice whenever new video is uploaded. Thank you for watching the same.